بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائس، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی لانگ ناول ریڈ کرو، لانگ ناول ریڈ کرو، تو پھر میں کیا چلو آپ لوگوں کے لیے ایک لانگ ناول ریڈ کر کے دیکھ لیا جائے، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ لانگ ناول کے اوپر آپ کا رسپانس آتا ہے کہ نہیں آتا، نہیں تو پھر دوبارہ شارٹ ناول پہ جاؤں گی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، ابھی آپ کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے بعد لانگ آئے گا یا شارٹ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی ناول سٹارٹ کرتے ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلتے اس سے پہلے اگر آپ نے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ میں نے زندگی کو اپنے لیے ہمیشہ تلخ پایا۔ شادی شدہ زندگی میں کوئی لمحہ میرے لیے حسین یاد ثابت نہیں ہوا۔ بعض اوقات ہم کسی سے حادثاتی طور پر ٹکرا جاتے ہیں اور خواہش نہ ہونے کے باوجود ہم ان کی زندگی میں جبراً داخل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات ہی اذیت کے لیے کافی کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، میں اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میری شادی بھی کچھ اس طرح تھی کہ میں اپنے بابا کی اکلوتی اور انتہائی سادہ شکل بیٹی تھی۔ میرے چہرے کے نقوش بھی عام سے تھے، رنگ بھی گندمی۔ بابا ہارٹ پیشنٹ تھے اور کاروبار میں بس گزارے لائق تھا، اس لیے بابا کا علاج گورنمنٹ ہسپتال سے کرایا جا رہا تھا۔ اس رات بابا کی اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی۔ میں ڈاکٹرز کو بلانے دوڑی تو کسی سے زور سے ٹکرائی۔ تصادم بہت شدید تھا، مگر بابا کی بگڑتی حالت کے پیش نظر بکھلائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس بھرپور وجاہت کے مالک شخص کو دیکھا جو مجھ سے انگلش میں بولا، "از ایوری تھنگ اوکے؟" وہ میرے بابا کو کچھ ہو جائے گا، پلیز ڈاکٹر صاحب میرے بابا کو بچا لیں۔ میں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے شدت سے رو دی۔ حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ انہوں نے میری بات سنی اور اگلے لمحے وہ اس وارڈ کی جانب بڑھ گئے جہاں بابا خستہ حال میں لیٹے لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے۔ جلدی وہاں کا منظر ہیبت ناک ہو گیا۔ بابا کو وارڈ سے آئی سی یو میں لے جایا گیا۔ میں دم سادے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں نے خدا کے حضور گڑ گڑا کے بابا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگی، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ نرس میرے پاس آئی، اندر بابا کے پاس لے گئی۔ جلدی وہاں کا منظر ہیبت ناک ہو گیا۔ بابا کو وارڈ سے آئی سی یو لے جایا گیا۔ میں دم سادے کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر بابا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگی، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ نرس میرے پاس آئی، روتے بابا کے پاس لے گئی جہاں وہی ڈاکٹر کھڑا تھا اور بابا کے نحیف ہاتھوں نے ان ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بابا کی آنکھ سے آنسو کی ایک لڑی متواتر گری تھی۔ میں تڑپ کر بابا کے قریب ہوئی تو میرے کانوں نے جو سنا اس پر میں شرمندگی کے مارے سر نہ اٹھا سکی۔ بابا ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کو تحفظ دینے کی التجا کر رہے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ آوازاری کر رہے تھے۔ ڈاکٹر پہلے گڑبڑایا، اس نے مجھے دیکھا اور بابا کو کچھ سمجھانے لگا کہ بابا تڑپ اٹھے، اونچی آواز میں رونے لگے۔ ڈاکٹر نے گھبرا کر خوشی کی نوید بابا کے ہاتھ میں تھما دی اور چند ہی لمحوں میں میرے سارے جملہ حقوق کا مالک ہو گیا۔ ماتھے پر لاتعداد شکنیں تھی، وہ وہاں رکا نہیں تھی۔ بابا نے تو پھر ظلم کمایا نا تھی دنال ایویں ہی راہ چلتے دے نال ایک ڈاکٹر تہاڈا علاج کرن واسطے آیا تے انہوں کہتا چلو میری دھی نکاح کرو۔ اس رات مجھے اپنے بابا سے پہلی بار شکایتیں تھیں۔ میں ایک لفظ بھی بولے بغیر ایک سائڈ پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ مجھے لگا بابا میری ناراضگی سے باخبر ہے، مجھے بلا کر سمجھائیں گے، مگر پوری رات گزر گئی۔ بابا نے مجھے نہیں بلایا۔ ہوش تو میرے تب اڑے جب ایک نرس نے مجھے بابا کی موت کی خبر سنائی۔ میں پاگل سی ہو گئی، چلا چلا کر پورا ہسپتال سر پر اٹھایا۔ سب تعصب بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر کب بابا کو ان کی اصلی جگہ تک پہنچا، کب میں کسی کی ہمراہی میں اس محل نما گھر میں آئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ پتہ تو تب چلا جب میری اوقات کا تعین کیا گیا۔ میرے کام کا مجھ سے لیا جاتا، سارے گھر کا کام مجھ سے لیا جاتا۔ میری ساس مجھ سے شدید نفرت کرتی۔ شوہر کو میں نے اس دن کے بعد دیکھا ہی نہیں۔ میں سارا دن گھر کے کام کے بعد کچن میں سوتی، گھٹ گھٹ کے رونا مجھے اپنا مقدر لگ رہا تھا۔ کھانا کھایا یا نہیں کھایا مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ ایسی زندگی تو میں نے بابا کے ساتھ نہیں گزاری تھی۔ بڑی بوا جی بس مجھے دیکھ کر رہ جاتی، کوئی کچھ نہ کہتا، ہمدردی کے دو بول بھی نہیں۔ اور پھر اس دن میں نے رضا احمد کو پورے 4 ماہ بعد دیکھا۔ وہ پل روز کی طرح منظر پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی چمکیلی آنکھوں سے مجھے پہلی بار محبت سی ہوگی، مگر اس کے لڑکھڑاتے قدم مجھے ڈرا گئے۔ وہ ہوش میں نہیں تھے۔ وہ میرے قریب آئے تو ناگوار سی بو چار سو پھیل گئی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ اس رات میں بہت روئی، اس شخص پر نظر ڈالی جو بے چینیاں میرے ہاتھوں میں دے کر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں جانتی تھی صبح مجھے یہی شخص گالیاں دے کر میرے وجود سے گھن کھائے گا، اور یہ سوچتے میں اور شدت سے رو رہی تھی۔ صبح میری توقع کے عین مطابق ہوا۔ میری ساس نے باقاعدہ مجھے لاتعداد تھپڑوں سے نوازا اور کچھ دیر بعد ایسی خبر ملی کہ میرا احسان خطا ہو گیا۔ میرے وجود میں ایک نئی زندگی جنم لے چکی تھی۔ پھر بہت اذیتوں کے بعد میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ ہو بہو اپنے باپ پر گیا تھا، بہت حسین، بہت خوبصورت۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ کسی نے بھی میرے بیٹے کو نہیں دیکھا، اس کے باپ نے بھی نہیں۔ اور پھر میرا بیٹا بھی میرے ساتھ وہ تکلیفیں سہنے لگا۔ میں اس ننھی سی جان کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جب 4 سال کا ہوا تو میری ساس کو ایک بار پھر پوتے کی خبر ملی تو وہ بلا اٹھی۔ مجھ سمیت اس بار میرا بیٹا بھی پٹا، اور وہ جو سب کا ذمہ دار تھا ویسا بن گیا جیسے وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہو۔ تکلیفیں اور اذیتیں ایک بار پھر منہ کھولے کھڑی تھی۔ اتنے امیر باپ کی اولاد دوسروں کے کپڑے پہن کر گزارا کری تھی، حالانکہ 2 بیٹے تھے، مگر آنے والے وقت کا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اللہ دی لعنت پھر ادھا دے انسان دے تے جڑا بیوی تے اولاد نو مقام نہیں دے سکدا، بغیرت انسان۔
اور ایک دن ایسا ہی عام سا مشقت سے بھرپور تھا جب میں کام کر کے ہٹی تو کچن میں شامین منہ پھلائے بیٹھا تھا جبکہ شہروز غائب تھا۔ میں بوکھلا کے اس کے تعاقب میں دوڑی، میں لاؤنج میں آئی تو میری ساس شہروز کو بری طرح ڈانٹ اور مار رہی تھی جبکہ وہ سہما ہوا تھا لاؤنج میں موجود خوبصورت اور قیمتی واز ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے اپنے پیچھے شامیر کا احساس ہوا جو غصے کا تیز تھا اور فوراً دادی کے پاس پہنچا اپنے بھائی کو ان کے شکنجے سے چھڑوایا۔ اس کے انداز بالکل باپ والے تھے۔ میں بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ دادی نے شہروز کو چھوڑ کر میرے شامیر کے گالوں کو تھپڑوں سے سرخ کر دیا۔ میری بزدلی میرے بچوں کو رو رہی تھی۔ تقریباً سبھی وہاں موجود تھے، ان بچوں کا باپ بھی، جو ایک نئی تحریر رقم کر چکا تھا۔ شامیر نے اپنا آپ چھڑانا چاہا تو دادی کے منہ پر اس کا ناخن لگا اور ننھی سے ناخن کی بوند ابھری اور میرے شوہر کی غیرت اچانک ہی جاگی۔ اس نے اپنے خون کو بری طرح پیٹا، گالیاں دی، احسان جتایا اور مجھ سمیت میرے دونوں بیٹوں کو بھی ماں کے حکم پر اس نے گھر سے باہر نکال دی، جبکہ وہ جانتا تھا ایک بار پھر میرے وجود میں اس کی نشانی تھی۔ زندگی کے تکلیف دہ سال میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ لعنتی خبیث انسان، بغیرت، ادھر لعنت دے مارے کو لانا۔ بہت اچھا کتا پیو نے فیصلہ۔ مما، اسے اپنی چھوٹی بیٹی شانزے کی آواز آئی تو وہ چونک سی گئی۔ ماضی میں ایسی گم ہوئی تھی کہ حال کوئی بھول گئی۔ اس نے ڈائری بند کر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی جسے شہروز چھپکلی سے ڈرا رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آگئی اور زور زور سے چیخنے لگی جبکہ شہروز کہکا لگاتے ہوئے اس پر چھپکلی پھینک چکا تھا۔ شہروز! اس نے شہروز کو زور سے تھپڑ لگایا اور شانزے جو گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زب بس کرو، نکلی ہے۔ اور یہ کہتے شانزے حواسوں میں ایک بار پھر ان دونوں کی لڑائی شروع ہوگی جبکہ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ آنے دو شامیر کو، کراتی ہوں تم دونوں کا دماغ درست۔ اس نے ان دونوں کو جس کی دھمکی دی یقینی طور پر ان کی زبان تالو سے لگ گئی۔ شامیر لگتا جن رکھی ہے انہوں نے۔ صفدر، سب کیسا چل رہا ہے؟ یس سر، سب پری پلان چل رہا ہے، بس آپ کا ہی ویٹ کر رہے تھے کب آپ ریڈ ڈالنے کی اجازت دیں۔ صفدر اس کا بہت اچھا دوست تھا، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے شوق کی بنا پر پولیس فورس جوائن کی ہوئی تھی مگر کام کے دوران وہ اسے ہمیشہ ادب آداب سے مخاطب ہوتا تھا۔ گڈ، سب ریڈی ہے؟ یس سر۔ وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تو صفدر بھی اس کے پیچھے تھا۔ پولیس یونیفارم میں اس کا کثرتی جسم جیسے چٹان کی مانند لگ رہا تھا۔ چہرے کے نقوش میں گھلی وجاہت مقابل کے ہوش گنوا دے رہی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مرد بھی اس کی وجاہت کو لمحہ بھر کے لیے بس دیکھتے رہ جاتے، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز شامیر خان کا غصہ تھا جو سب کو اسے 10 فٹ دور رہنے پر مجبور کر دیتا۔ من لگتا شامیر صاحب نے ہونا پڑا بچپن کا غصہ بھی ہونے کٹ رہے۔ وہ آفس سے باہر نکلا، ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی جو سب الرٹ کھڑے تھے۔ اوکے، کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے غلطی کی وہ اپنے آنے والے حالات کا خود ذمہ دار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہماری اتنے ٹائم کی محنت کا ضیاع ہو۔ اس نے اپنی بات پوری کی اور باہر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اس کے ساتھ تھا، باقی سب بھی انسٹرکشنز کو مد نظر رکھتے گاڑیوں کی طرف دوڑے۔ یہ شہر کا مشہور کلب تھا جہاں امیر باپ آپ کی بگڑی ہوئی اولاد ریفریشمنٹ کے لیے جمع ہوتی تھی، اور ریفریشمنٹ بساؤں کا تمام اخلاقی حدود کو توڑ دیتی۔ یہ کلب کسی بڑے اسمگلر کے انڈر چل رہا تھا جو نوجوان نسل کو نشے کی عادت بڑی تیزی سے ڈال رہا تھا۔ تقریباً ایک ماہ پہلے شامیر کے انڈر آئی یہ کیس آیا تھا اور آج بھی اسے پائے تکمیل تک پہنچانے یہاں پہنچ گیا۔ شامیر خان کی جیپ کلب کے باہر رکی ہوئی، ایک جست لگا کر جیپ سے باہر نکلا۔ اس کی بوٹوں کی آواز کسی بڑے طوفان کی آمد کی گواہ تھی۔ اس کے جیپ کے پیچھے 3 گاڑیاں رکی اور کچھ پولیس اہلکار اس کی ایک آنکھ کے اشارے پر اپنی اپنی پوزیشن سنبھال کے، جبکہ کچھ اس کے ساتھ تھے جس میں صفدر بھی شامل تھا۔ ڈھلتی رات کا سا سما تھا، اندر کا شور و گل باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ فالو می۔ اس نے سر پہ سے کیپ اتاری اور اپنے ٹارگٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ داخلی دروازے پر موجود گارڈ اس کے ایک متکے سے زمین بوس ہو گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں کا ماحول حسب توقع تھا، شراب، شباب، نسوانی کہکوں میں ملتے مردانہ کہکے، اخلاق سے گیری حرکتیں، جیسے زندگی ایک نیائی رنگ جی رہی تھی۔ اس نے خاموش نظر سب پر ڈالی اور ہاتھ اوپر کر کے ایک فائر چھوڑ دیا جو فانوس کو چیرتا ہوا گیا۔ فانوس کے ٹوٹنے میں فائر کی آواز کھل کر وہاں سب کو خوف زدہ کر گئی۔ وہ سب جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ ان سب لوگوں کو صفدر اور باقی اہلکاروں نے قابو کر لیا جبکہ شامیر وہاں سائڈ پر بنے ساؤنڈ پروف کیبن کی طرف بڑھ گیا اور پھر چند ہی لمحوں میں وہاں کے آنر کو گرے باندھ سے پکڑے باہر لے آیا۔ وہاں سب کوئی گویا سانپ سونگ گیا۔ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں جدو گند کو لوگے تو پھر چھتر راستے بھی ذہنی طور پہ تیار رہو۔ وہ صفدر کو آرڈر دیتا باہر نکل گیا۔ اریسٹ کر لو سب کو۔ وہ چیئر پر بیٹھا تھا، ان کو نظروں کے فوکس میں لیے ہوئے تھا وہ 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا، جن میں سے ایک لڑکی حسن کا شاہکار چہرے پر خوف اور ہوائیاں لیے کھڑی تھی جبکہ دوسری لڑکی کے چہرے پر دنیا جہاں کی بیزاری تھی، اور وہ لڑکا سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ باقی سب ضمانتیں کرا کر جا چکے تھے۔ ان سب کے والدین کو بلایا گیا جبکہ یہ تینوں اپنے گھر سے کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنے باپ کو فون کرو، سرد آواز گونجی۔ سر بلیو می، ہمارے اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ لڑکے نے اپنی سے آخری سی کوشش کرنی چاہیے۔ غالباً تم رات یہیں گزارنا چاہتے ہو، نو پرابلم، ان کو لاک اپ میں ڈال دو اور جب تک کوئی والی وارث نہ آ جائے آزاد مت کرنا۔ اس نے اپنے ایک اہلکار کو تنبیہ کی جس نے فوراً گردن ہلائی اور اپنی گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھایا۔ پلیز ماسٹر جو کو کال کرو۔ وہ لڑکیاں باقاعدہ رونے لگی۔ لڑکا گھبرا سا گیا، اسے کسی کو کال کر کے پولیس اسٹیشن بلایا۔ وہ اکتاہٹ سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ صفدر کی بھی ساری توجہ ان تینوں پر تھی۔ اگلے 15 منٹ میں جو چہرہ اس کے سامنے تھا اس کو دیکھ کر اس کے اعصابوں پر گویا پھم پھٹا۔ وہ اس چہرے کے نقوشوں کو بس دیکھتا رہ گیا۔ نفرت کی چنگاریاں وجود کو بھڑکا گئی۔
जबड़े सख्ती से भींच के जबकि दिमाग की रगें से फूली की गोया अभी फट पड़ेंगी। आज 23 साल बाद इसे रज़ा खान को देखा था, ढलती उम्र ने इनकी शाने से रूह छुका दिए थे, मगर चेहरे पर रौनक आज भी वैसी थी। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बिलबिलाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश की, मगर बेसुध। इसे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था, बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग चल जाए। बर्दाश्त जवाब देगी सबके धागे हाथ से छूटने लगे, वो अचानक ही खड़ा हो गया। सफदर, हैंडल दिस केस। इतना का और किसी हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। सफदर खान होने थे कि यहाँ बुलाया आया है। ब्लैक टी शर्ट और जीन्स में शेरोज ब्लैक की गॉगल्स लगाए निकसिक से तैयार होकर डाइनिंग पर आई, जहाँ का माहौल इसे कुछ खिंचा खिंचा सा लगा। इसे माँ की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो इन्होंने लाइलमी का मुजाहरा किया। वो खुद नहीं जानती थी शामिर को क्या हो गया। रात का सा लेट खा रहा है, ऊपर से बिखरा बिखरा उलिया ने परेशान कर गया। प्योरी जानू रो रहा है मन लगता। इन्होंने लाख इसकी हालत की वजह पूछी, मगर वो कुछ बोल के नहीं दे रहा था और अब भी इसके मुँह को जैसे ताला लगा हुआ था। शेरोज ने शायरी की तरफ देखा जो चुपचाप खाना खा रही थी। यानी ये मम्मा इसे हल करना था। वो शामिर के बराबर कुर्सी घसीट के बैठ गया। तबीयत ठीक है लाला? इसने टोस्ट पर जैम लगाते हुए पूछा। हाँ, मुझे भला क्या होना है? फिर भी वो कौन सा जान छोड़ देने वाला था। कुछ नहीं शेरोज, नाश्ता करो खामोशी से। इसने जान छुड़ाना चाहिए। लाला, जानते हैं आप कितने अहम हैं हमारे लिए। आपकी परेशानी पर सारा घर परेशान हो उठता है और आपने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। फिर अब ये गुरेज क्यों? वो अब भी कुछ ना बोला तो वो और अम्मा समझ गई गुरेज शानजे की वजह से कि शानजे को कभी इसने बाप की कमी महसूस न होने दी थी। शानजे की यूनिवैन आ चुकी थी। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर उठी। शामी इसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था, जिसकी आंखों में शेरोज को खामोशी से नाश्ता करते देख शरारत नाच की। शायद इस दिल दीवार में रौनक इसके होने से थी, वरना यहाँ उतरती हुई रानियाँ इसका दम घोंट देती। शेरोज लाला, आज आप मुझे पॉकेट मनी देंगे। इसने कहते साथ ही शेरोज के वॉलेट पर झपट्टा मारा और 1000 का नोट निकाली। शेरोज की तो आंखें उबल आई इस भत्ताखोरी पर। ओए होए, चुड़ैल, छोड़ दो मेरा पर्स और 1000 रुपये। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? शेरोज ने इसको घुरी लगाई, जिसका कोई असर लिए बगैर वो मुंह बनाकर बोली। लाला, आप इंतहाई भूखे हैं। आपकी बीवी तो मारी जाएगी आपकी कंजूसी पर। खबरदार जो तुमने मेरी अनदेखी बीवी को बीच में घसीटा। बड़े आए बीवी के हमायती। वो इसे मुंह चढ़ाती अम्मा शामिर को प्यार करती भाग गई। शामिर के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वो दोनों कुछ पुरसकून हुए। बहुत शरारती होगी। लबों की तलाश में छुपी मुस्कुराहट इसे मजीद हैंडसम बना रही थी। आज शायद वो ऑन ड्यूटी नहीं था, तभी सुकून से बैठा था, वरना इतनी अफरा तफरी मचा देता कि वजिया परेशान सी हो जाती। वो तीनों इस वक्त अम्मा के कमरे में बैठे थे। रज़ा खान से मुलाकात इसने मनोअन इन दोनों को सुना दी। अम्मा खामोश बैठी थी। 23 साल बाद फिर से इस आदमी का जिक्र हो था जिसको उन्होंने अपना सब मान लिया था। मगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना, हम जिस पर इत्तेफाक कर ले वही इसे ठोकर मारता है कि हम बस बेबसी से इसे देखते रह जाते हैं। अम्मा की खामोशी और झुकी निगाहें शामिर का रहा सुकून भी गारित कर गई। बेचैनी हद से सवा होगी, बस नहीं चला इसे शूट करके एक ही लम्हे में अपने सारे हिसाब किताब बराबर कर ले। मगर नहीं, वो इसे ऐसी चोट देना चाहता था कि वो चिल्लाए, पल पल जिए पल पल मरे, मौत की ख्वाहिश करे। वो इसे बिल्कुल ऐसी अज़ियत से दो चार करना चाहता था जो इसकी माँ ने सही, जो बेबसी का वक्त इसने काटा कि रुपए रुपए को वो चारों तरफ से। लाला, हमारा इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, तो हम इस मौजू को डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। हम क्यों शख्स का जिक्र करके तकलीफ में मुब्तला हों? क्या जो माहो साल हमने दर बदर गुजारे वो कम थे कि एक नई सिरे से खुद अजियती का दौर शुरू कर लें? शेरोज़ ने अम्मा को बाहों में भरते का, जिनकी निगाहें बीते वक्त तीनों की अजियत याद करके भर आई थी। नहीं शेरोज़, इतने अच्छे तुम होगे मैं नहीं। जब तक मैं इसे इसके अंजाम तक ना पहुंचा दूंगा सुकून से नहीं बैठूंगा। इसके लहजे में इतनी सख्ती थी कि वो दोनों बस इसे देखते रह गए। किसी भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई, जबकि वो तन फन करता इनके दरमियान से उठ गया। अच्छा जी, किस तरह अंजाम तक पहुंचाना सानवी दस दो। वो देख ज़बरदस्त यार। वकार ने इसके कंधे पर हाथ मार के सामने मतवज्जा कराया, जहाँ रेड शलवार पर वाइट शर्ट और रेशमी दुपट्टा शानों में फैलाए, कटिंग बालों की पोनी बनाए, शानजे अपने असली लापरवाह अंदाज में अपने दोस्त के साथ कहका लगाती आ रही थी। वो इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि वो तो साख्ती रह गया। तू क्यों शेरोज सर से पिटना चाहता है? इस बला के आगे वो जल्लाद खड़ा जिसे कोई सर नहीं कर सकता। सिर्फ हम देखकर आहें भर सकते हैं। आदि ने जैसे इनके ख्यालात पर बर्फ डाल दी, जबकि वो अब भी इसी की तरफ मतवज्जा था जो किसी हवा के झोंके की तरह इसके सामने से गुजर गई। अंजाम की परवाह होती तुम इश्क करना छोड़ देता। इसने लबों में दबी सिगरेट को फेंक कर जूते से मसला। स्टाइल से बने बालों को एक बार फिर हाथ मारकर दुरुस्त किया। हैवी बाइक पर लटका शोल्डर बैग कंधे पर डाला, जिसमें पमुश की लेखी किताब थी, उसके ताक़ में भागा। सर इमरान का लेक्चर था और हर हालत में इसके बराबर जगह चाहता था। वो तेज तेज कदम उठाता क्लास डोर धकेलता क्लासरूम में दाखिल हुआ। एक नज़र पूरे रूम में दौड़ाई, हुई इसे सेकंड रो में किसी किताब पर झुकी मिली। वो जानता था फिजिक्स इसके ग्रुप में सिर्फ इसी का सब्जेक्ट है, तभी इसके साथ इसकी कोई दोस्त नहीं थी। वो मुस्कुराता हुआ जल्दी से एनिस के बराबर वाली चेयर पर बैठ गया। पीछे इसके दोस्त जो लास्ट बेंच पर बैठे थे इसे बुरी बुरी गालियों से नवाज रहे थे कि जब से इसके सर पर शानजे नामी भूत चढ़ा था, बेचारा हर जगह नंबर बनाने की कोशिश करता, मगर सद अफसोस कि अब तक शानजे की नज़र करम भी इस पर नहीं पड़ी थी। ऐसा तो होता फिर इस तरह के कामों में। इसने एक चटती निगाह अपने बराबर में बैठे लड़के पर डाली जो अपने 32 दांत न जाने को इसे दिखाया था, और फिर अपने काम में मगन होगी, जबकि मुकाबिल की सारी शोखी हवा होगी। दोस्तों की दबी दबी खीखी पर वो खा जाने वाली नज़र इन पर डालकर रह गया, मगर हार मानना सीखा कब था?
سر عمران کلاس میں داخل ہوئے تو ایک دم سناچا آ گیا. شانزے نے اپنے نوٹس کھول کر آگے رکھے اور پوری طرح اس میں غرق ہو گئی. فضان نے اپنے پھونک نکلے بیگ میں ہاتھ ڈالا جس میں سے ایک مکھی بھی نہیں نکلی. تو نوٹس کیا نکلتے. اس نے ہمت کر کے شانزے کو پکار ہی لیا. میں آپ کے ساتھ نوٹس شیئر کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. اس کا ٹکا سا جواب سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا. ہن آرام ہے. فضان نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے نوٹس چھپٹ کر اپنے سامنے پھیلا لیے. شانزے کا تو اس کی جرأت پر دماغ خراب ہو گیا. چھوڑو میرے نوٹس. اس نے ڈارک براؤن آنکھوں سے اسے گھورا جس کی صحت پر خاک اثر پڑتا تھا. اور پھر ایک طرف سے نوٹس شانزے کے قبضے میں تھے جبکہ دوسری طرف سے فضان کے. بیچارے اپنی قسمت کو رو رہے تھے. سر عمران نے کلاس میں ڈسٹربنس محسوس کی. ایک دو بار انہیں ٹوکا بھی. جب کوئی فرق نہ پڑا تو انہوں نے ان دونوں کو کلاس سے اچھی خاصی عزت کر کے بے دخل کر دیا. وہ بھناتی ہوئی باہر نکلی. یو ایڈیٹ, تمہاری وجہ سے میرا امپورٹنٹ لیکچر مس ہو گیا. وہ تو اس کے اندازے تخاطب پر چکر آ گیا مگر ہنسی بھی آئی. پہلی بار اتنی عزت کرائی تھی. دیکھیے ابھی وہ کچھ کہتا ہے کہ وہ پھر سے چیخی. تم دیکھو مسٹر. اس بار اس نے جاندار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی. دیکھ تو رہا ہوں. وہ بڑی شرارت سے اسے دیکھنے لگا جبکہ شانزے بات کا مطلب سمجھ کر مزید تاؤ میں آ گئی اور اس کے ہاتھ سے نوٹ چھپٹتی آگے چلی گئی جبکہ اپنے پیچھے وہ اس چپکو اجنبی کا کہکا بڑی مشکل سے ہضم کر سکی تھی. سیر پاڑ کے جانا چاہیے سی تھے. چاچو پلیز سوری. ہم پچھلے 4 دنوں سے رضا صاحب کو منانے کی کوشش کرتے تھے. زندگی میں پہلی بار اس سے ناراض ہوئے تھے. آپ کا سوری بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. جانتے بھی ہیں ہم کتنا شرمندہ تھے بھائی صاحب کے سامنے. کبھی آپ اسی جگہ پر گئی ہیں جو اب چلتی بنی تھی؟ کیا شہر میں ہوٹل ختم ہو گئے تھے جو برتھ ڈے پارٹی کلب میں بنائے گی؟ اس سے بات کرتے ہوئے تو ان کے لہجے میں رسا گھل جاتا کہ ڈانٹتے بھی تو محسوس نہ ہوتا کہ غصہ کرے. جبکہ حرم جو اپنی حرکت پر بہت شرمندہ تھی منمنا کر رہ گئی. اپنی اولاد نوں کدی شفقت دیتی نہیں تو دوجیاں دی اولاد بھتیجی دے تے شفقت لٹائی جا رہی. لعنتی انسان. وہ ونیزا کے فرینڈس نے کہا کہ اس پر کلب میں سیلیبریٹ کریں گے تو ہم, اور وہ پھر خود ہی خاموش ہوگی اپنی بات میں جو بیس بزن لگی. حرم کب آئے گی آپ کی عقل ٹھکانے؟ ہمیں تو ڈر ہے کوئی نقصان ہی نہ کر لیں آپ اپنا اس بے وقوفیوں کی وجہ سے. کمال کرتی ہیں. اور بس اتنے کہنے کی دیر تھی بھر بھر آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے. کیا ہو گیا رضا؟ رضا صاحب کی بیوی زرینہ نے اسے شانوں سے تھام کر سینے سے لگا لیا. وہ ان دونوں کے لیے بہت عزیز تھی. جیسے ان دونوں کی جان تو اس میں بستی تھی. انتہائی بے وقوف ہونے کے ساتھ ساتھ حسن کی دولت سے مالا مال تھی. بہت چھوٹی تھی جب ماں باپ کی پلین کریش میں ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد حرم کی پرورش ان دونوں نے کی. اپنی کوئی اولاد جو نہ تھی. جدو اولاد نوں تسی دھتکارو تو پھر اللہ پاک بھی تو تانوں دسدا نا اولادت ہوندی کی چیز ہے. اتنی دیر سے کہیں تو جا رہی ہوں اب نہیں جاؤں گی. مان کے نہیں دے رہے. وہ آنسو کے درمیان بولی. رضا صاحب کو اچانک ہی ڈھیر سا پیار آیا اس پر. پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی. اس کے برابر بیٹھ کے اب وعدہ کرو کبھی اس فیضان کے بچے اور ونیزے کی باتوں میں نہیں آؤ گی. ضدی وعدہ. وہ ایک دم خوش جوش سے بولی. گڈ گرل. انہوں نے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا. ونیزے یو لکنگ گارجس. آئی نو دیٹ. کچھ اور کہو. ہاں اللہ. اس کے لہجے میں پیساری تھی جیسے اس کی تعریف کے سب لفظ پرانے ہو گئے. تم ہنی کسی بھی باشعور کا ایمان خراب کر سکتی ہو. عدیل تو جیسے جان دینے کے در پہ تشے روز جو ان کی ٹیبل سے اگلی ٹیبل پہ بیٹھا ناگواری سے اس لڑکے کے بےہودہ ڈائلاگ سنے. یہ بھی جانتی. کچھ اور بتاؤ. لڑکی کی بیزار آواز ابھری. آئی ایم اسپیچ لیس. اور بلاخر لڑکے نے ہار مان لی. مزید وہ اس کے شعلہ صفت حسن کو خراج نہیں دے پا رہا تھا. ہا ہا ہا. نسوانی کہکا ابھرا. اچھی بات ہے ہار مان لی کیونکہ جو انداز میں چاہتی ہوں وہ آج تک مجھے ملا نہیں. بیزار ہوں میں تم لوگوں کے فضول ڈائلاگ سے. لڑکی کی بات پہ اس کا دل کیا زوردار تماچا منہ پر دے مارے. پوچھے بھلا ایسے کبھی کیا تمہارے ساتھ کسی نے؟ وہ حیران تھی لڑکی کس طرح اپنی ساتھ کو ان گھٹیا لڑکوں میں ڈسکس کر رہی تھی. راحیل نے آج اسے ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا. وہ تو پہنچ گیا تھا جبکہ راحیل غائب تھا. اور اب تو وہ اس گھٹیا لڑکوں کی باتیں سن کر اس کا سر درد ہونے لگا. وہ اٹھ کے جاتا کہ سامنے سے راحیل آگے. اس نے سکون کا سانس لیا. بیئر کی نازک بوتل بیچ میں گھومی تو اس پر بوتل کا رخ ونیزے کی طرف تھا. نو مین. اس نے ادا سے اپنے ڈارک ریڈش بلیک بالوں کو چھٹکا جبکہ سب کے ہورے کے نعرے بلند ہوئے. تمہارا ڈیئر یہ کہ اس سامنے ٹیبل پر جو لڑکا بیٹھا ہے اس کے ساتھ کل اپنی ڈیٹ فکس کرو. عدیل کے لاجواب ڈیئر نے سب کو پرجوش کر دیا. سبھی سے چیئر اپ کرنے لگے. نو پرابلم سویٹ ہارٹ. بھلا کوئی ونیزے کو ریجیکٹ کر سکتا ہے کبھی؟ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی. وہ سبھی سے چیئرز اپ کر رہے تھے. اس کا رخ شہروز کی ٹیبل کی طرف تھا. لو بی بی منو لگتا پستون چلی شہروز صاحب کو. شہروز نے کھانا کھانے کے دوران اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کی تو منہ اٹھا کے چلتے پھرتے حسن کے تحفے کو دیکھا. بلیک ٹائٹ جینس پر بلیک ہی ٹائٹ شرٹ جس کا کشادہ گلا, اوپر بلیک جیکٹ جس کا ہوڈ اس نے سر پر لیا ہوا تھا اور شولڈرز پر ریڈش بلیک بال لاپرواہی سے پھیلے ہوئے تھے. وہ کوئی قیمتی خزانہ لگ رہی تھی. راحیل منہ کھولے سے دیکھ رہا تھا جبکہ اس کی نظریں اس پر تھی جس نے ایک نگاہ غلط ڈال کر کھانا کھانا شروع کر دیا. گویا نظر انداز ہی کیا. ونیزے سے ادا پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی. نام کیا تمہارا؟ بے تکلفانہ انداز میں پوچھا گیا. شہروز نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا جبکہ عدیل نے راحیل نے اس کا نام بتایا. اس کا نام شہروز ہے. خاصا روبدار نام ہے. اس کی دلچسپی بڑی اور ان کے پاس بیٹھ گئی. شہروز اب بھی سے نظر انداز کیے ہوئے تھا. کیا آپ لوگوں کو مہمان کو ٹریٹ کرنے کے رولز نہیں آتے؟ کچھ آفر بھی نہیں کیا آپ نے؟ او پلیز آپ لیں نا. راحیل نے شرمندہ ہو کر اس کے سامنے مختلف لوازمات کی ٹرے رکھی مگر اسے بھلا کھانے میں کب دلچسپی تھی. مسٹر شہروز کیا میں آپ کی پلیٹ شیئر کر سکتی ہوں؟
وہ اپنا ہر گر صرف اسے متوجہ کرنے کے لیے اپنا رہی تھی، مگر مقابل پہ شہروز خان تک کچھ سڑک چھاپ عاشق نہیں۔ ول یو پلیز شٹ اپ، وہ بڑے ضبط سے بولا۔ چاہتی کیا آپ؟ بلاخر وہ مدعے پر آئے گیا۔ آپ کے ساتھ کل ڈیٹ، بس سمپل، وہ سکون سے بولی۔ آپ کا معیار اتنا نہیں ہے، جبکہ شہروز خان صرف اپنے معیار کے لوگوں سے بات کرتے۔ منا خود سے کہتا، وہ چیئر چھوڑ کر ہوٹل سے باہر نکل گیا، جبکہ راہیل بمشکل ہنسی روکتا بل پے کر کے اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ وہ مسکرا رہی تھی۔ مین آف سٹون ٹائٹل دے کر وہ خود ہی وہاں سے نکلے۔ ہڈی بستی کرا کے بھی انہوں ٹائٹل دے کے نکل دی۔ اس نے راستے میں سب تک کو پک کیا اور منسٹر حیدر یزدانی کی کوٹھی کے آگے گاڑی روکی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ وہاں کا ماحول بہت لگژری تھا، خواتین، مرد، حضرات، نوجوان جنریشن، ہر تقریباً مکس گیدرنگ تھی۔ وہ حیدر یزدانی سے ملا اور جسٹس ریاض کی جانب مڑ گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی، ماحول میں خاصا زبردست تھا۔ وہ جسٹس ریاض کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا کہ حیدر صاحب کی پکار پر پلٹا اور ان کی جانب چل پڑا، جن کے ساتھ ان کی بیٹی گرے میکسی میں چہرے کے نقوشوں کو میک اپ سے مزید پرکشش بنائے کھڑی تھی۔ شامیر، ہماری بیٹی سے ملو، ونیز حیدر یزدانی۔ اور بیٹے، یہ ڈی ایس پی شامیر، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نڈر اور سنجیدہ سے کرندے۔ ہیلو، لڑکی نے اپنا نازک مرمری ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ اس نے ایک ناگوار نظر اس پر اٹھائی۔ میں خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ ونیزا کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی، جبکہ حیدر یزدانی سے اپنے کسی دوست کی جانب لے کر بڑھ گئے جو پیٹھ موڑے کھڑے تھے۔ رضا، ان سے ملو، یہ ڈی ایس پی شامیر ہے۔ اور شامیر، یہ میرے بہترین دوست رضا خان۔ شامیر خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جنہوں نے خوش اخلاقی سے اس کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو برخوردار؟ ان کے انداز تخاطب پر اس کے وجود میں چنگاریاں سی بھرنے لگی، کیونکہ بار بار اس کی قسمت اس ناپسندیدہ شخص سے ملوا رہی تھی۔ ضبط کی حدیں بھی اب پار ہونے کو تھی، ان کا ہاتھ اب بھی اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ اس نے ان کی جانب ہاتھ نہ بڑھایا۔ مجھے ان الفاظوں سے کبھی کسی نے نہیں پکارا، میں یہی چاہوں گا کہ مجھے میرے نام سے پکارا جائے۔ صحیح بستگیتا، سرد آواز میں کہا گیا۔ وہ کچھ خفت زدہ سے ہو گئے۔ حیدر صاحب کو بھی اس کا انداز ناگوار گزرا، جبکہ سب تو جس کے ساتھ ساتھ تھا ایک ملامتی نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ کیسے آپ مسٹر شامیر؟ انہوں نے اب کس کی منشا کے مطابق اسے پکارا۔ اللہ کا خاص کرم ہے رضا صاحب، ورنہ لوگوں نے تو سب بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ طنزیہ لہجے میں بولا اور دوسری جانب چل دیا۔ ماحول کی کثافت کم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں سے ٹل جائے، جبکہ رضا صاحب ناسمجھی سے اس کی پیٹھ کو دیکھ رہے تھے، ذہن کی سکرین پر کسی اپنے کا چھپاکا سا ہوگا۔ ہونا پڑا تھا، چھتر ہی پھیرے گا تو جا تو صحیح، اپنا سمجھ کے۔ وہ کچھ بے چین سے ہو گئے، اس کے انداز پر چہرے کے نقوش شخصیت کی بے نیازی ان کے ذہن کو منتشر کر رہی تھی۔ پرتکلف ڈنر کا اہتمام تھا۔ حیدر صاحب نے سب کو کھانے کے لیے کھال میں بلایا، جہاں بوفے سسٹم تھا۔ مور سب تک کھانے کی جانب بڑھے، وہ کچھ خاموش سا تھا۔ سب نے اس کی پلیٹ میں کھانا نکال کے اس کے ہاتھ میں پلیٹ دی، خود بھی کھانا نکال کے وہ دونوں درمیان کے باتوں کے درمیان کھانا کھانے لگے۔ رضا صاحب کی نظریں کافی دیر سے اس پر ٹکی ہوئی تھی اور بلاخر اپنے اندر اٹھتی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جانب بڑھے۔ ایکسکیوز می؟ شامیر پیٹ سے آتی آواز پر پلٹا اور رضا کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ چہرے کے نقوشوں میں بیزاریت، ناگواری کیا نہ گھل گیا۔ جی فرمائیے۔ ان کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈی تھی، جیسے کسی بات کا یقین چاہ رہی ہوں۔ آپ کا نام شامیر رضا؟ ان کا لہجہ کانپ سا گیا، دل کی کیفیت ناقابل یقین سی ہوگی۔ کہنے کو تو یہ صرف الفاظ تھے، مگر اس کے مضبوط اعصابوں پر ہتھوڑے کی مانند برسے۔ اس نے کلیجہ چیر دینے والی نظروں سے انہیں دیکھا، سرخ نگاہیں نم نگاہوں سے گاڑ دی۔ شامیر رضا، بغیرت! اب کے چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ جب وہ خود اس تک پہنچ گئے تھے تو وہ تو چاہتا تھا کہ ان کے حصے میں بھی وہ اذیتیں ڈال دے جو ان لوگوں نے بدقسمتی سے سلگتا ہوا لہجہ تھا۔ جبکہ رضا صاحب پورے وجود سے کانپ گئے، جی چاہا رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ بے قصوروں کے ساتھ کیے ہوئے معاملے کی سزا انہوں نے اور ان کی ماں نے کیسے بھگتی تھی، وہ یہی جانتے تھے۔ کتنی انہوں نے ان کے مل جانے کی رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی۔ وہ لڑکھڑا سے کہ مگر وہ سہارا نہ دے سکا اور صفاقی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتے تھے، گلے سے لگانا چاہتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر زبان کو تو جیسے چپ کا کفر لگ گیا تھا۔ جبکہ ان کے برعکس مقابل کا بس نہیں چلا تھا، سب تہس نہس کر دے، بلکہ کب تک وہ اکیلا یہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا رضا خان کے خاندان کے ایک ایک فرد کے اندر وہی اذیتیں اتار دے گا جو اس کی ماں اور آج تک وہ سہتے آئے تھے۔ ہاں دیکھ، معافی منگن دے نال تہاڈے سہن دے نال تے تہاڈے معافی منگن دے نال انہاں دا وہ وقت واپس آئیے گا نا، یا انہوں نے جو فیس کیتا وہ سارا کچھ بھولیا جائے گا نا۔ لعنتی بغیرت انسان۔ اور شامیر صاحب جیتا قصور ہے اون دی گریبان پھاڑی ہے، جیڑا ٹبر سی انہاں دا، جڑے اگلے آئے انہاں دا تو کی کر کے کرنا۔ کل سے اسے رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی اور جب بے وقت اس کا سیل بجتا اور اماں کی نظر اس پر اٹھتی وہ عجیب سا محسوس کرتی۔ اب بھی کچھ دیر پہلے وہ اماں کے پاس بیٹھی تھی، معمول سے ہٹ کر موسم میں آج خوشگوار سا تاثر تھا۔ اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہروز وہ اور اماں باہر لان میں بیٹھے تھے۔ اس کی اور شہروز کی بحث عروج پر تھی کہ اس کا سیل زور سے بجا۔ اسی رانگ نمبر سے کال آتی دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی۔ 10 منٹ بعد پھر سے فون بجنے لگا۔ اس نے غصے سے سیل فون ہی آف کر دیا۔ جاؤ چائے بنا لاؤ اور اس کو ذرا کم ہی استعمال کیا کرو، غیر ضروری اس کا استعمال مجھے پسند نہیں۔ اور بلاخر اماں نے اپنی ناگواری ظاہر کر دی۔ شانزے کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے سیل فون اٹھا کر لاؤنج کے صوفے پر پٹکا۔ اماں شہروز کے لیے چائے بنا کر باہر لان میں دی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سیل فون آن کیا، اس اجنبی کی کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اسی نمبر پر کال ملا دی۔ غصہ تو اتنا تھا کہ اس نے نقصانات کے بارے میں سوچا بھی نہیں، نہ یہ سوچا کہ اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔
ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ कर सकती तो भरा दे किसी लिहाज फड़ा दे, आप भी निबड़ लेंगे। कॉल जा रही थी और कुछ ही देर में फ़ोन अटेंड कर लेंगे। ज़हे नसीब आपने हमें याद किया, फिज़ान इतना खुश नसीब भी हो सकता था। इसकी शोख आवाज़ से सख्त जहर लगी। गधे, उल्लू के पट्टे, पागल इंसान, आज के बाद मुझे फ़ोन किया तो तुम्हारी सारी हड्डियों का सूप बनवा कर तुम्हें ही पिलाऊंगी, समझे? वो गर्जी, मगर के खूब अंदाज था गरजने का, मुकाबिल का कहका बेसाख्ता था। मेरा मुस्तकबिल क्यों स्याह लग रहा है मुझे? इसने हैरानगी से इसके फिक्रे सुने और जलकर कॉल ही काट दी। बकवास सुनो ज़रा, इस कमबख्त की पीछे पड़ गया। फैजान हाथ धोकर पीछे इसके पीछे पड़ चुका था। वो जहाँ जाती पहले से वहाँ मौजूद होता। वो तंग आ गई थी इसकी ओछी हरकतों से। तो दस दे किसी ने पर आदरा पुलिस दो चार छितर पवा दे उन्होंने। वो फुल स्पीड से ड्राइव कर रही थी। पूरे एक हफ्ते बाद आज इसे बिलाकर चाचू की तरफ से घर से बाहर निकलने की इजाज़त मिली थी। खूब दिल लगाकर पहले तो वो तैयार हुई, घर में रह गई, अपना आप डल और बोर सा महसूस हो रहा था। हालांकि सिर्फ एक हफ्ते वो मुश्किलों घर पर रुकी थी। मैरून जीन्स पर पिंक शर्ट और गले में बड़े स्टाइल से मफलर को सेट किए बहुत हसीन लग रही थी। और सबसे प्यारी बात, इसके होंठ पर मौजूद सियात तेल इसको बहुत मुनफरिद और मज़ीद खूबसूरत बना देता था। गाड़ी में लाइट सा इंग्लिश म्यूज़िक चल रहा था जिसे वो खूब इंजॉय कर रही थी, और वो ऐसी थी ज़िंदगी की तलखियों से दूर अपने जहाँ में मस्त। इसने शहर के सबसे बड़े मॉल के आगे गाड़ी रोकी और कीरिंग घुमाती हुई अंदर की जानिब चलने लगी। पिंक हील में इसके नाजुक सी पाँव बहुत हसीन लग रहे थे। इसके चलने का अंदाज भी एक अदा लिए हुआ था। बहुत से लोगों की नज़रें इस पर गड़ी थी। वो जानती थी वो खूबसूरत और बेवकूफ़ाना सोच तो ये थी कि खूबसूरती को हर कोई देखता है, छुपाने से भला क्या फ़ायदा, जबकि इसकी ही फजूल सोच सरीना को परेशान किए रखती थी। वो सबसे पहले टॉय शॉप में गई। इससे जानवर बहुत पसंद थे और अक्सर वो रज़ा साहब से ज़िद लगा लेती कि मुझे घर के बैकयार्ड में छोटा सा ज़ू बनवा कर दे, जबकि रज़ा साहब सर पकड़ के रह जाते। वो बहुत अजीब थी, आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ। इसे वहाँ से टेडी बियर्स लिए, क्यूट से नरम गदाज रुई के रैबिट लिए और पेमेंट करके बाहर निकल आई। अब इसका रुख शू शॉप की तरफ था। बातों का इतना शौक था कि मध्यम आवाज़ में वो रुई के खरगोश से के साथ मसलसल बोलती जा रही थी। वो मुख्तलिफ रैक्स में हील शूज़ देख रही थी और साथ चॉकलेट भी खाई जा रही थी, जबकि खरगोश से इसकी चॉइस भी पूछी जा रही थी, जबकि सेल्समैन लड़की की बेवकूफ़ाना हरकत पर बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए था। और बिलाकर इसे एक नाजुक ब्लू कलर का हील सैंडल पसंद आ ही गया। इसने सेल्समैन को निकलने को कहा और अपनी ही धुन में आगे चलने लगी कि किसी से ज़बरदस्त टकरा गई। उफ खुदा, इस दुकान में पहाड़ भी है। वो अपनी पेशानी को सहलाती बोली और नजर उठाई तो गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। वही पुलिस वाला था जिसने इन्हें बिला वजह जेल की हवा खिलाई थी, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते से घर में बंद थी, जबकि जान से प्यारे चाचू भी इससे खफा हुए थे, यानी शामिर खान। इसका बस नहीं चला इसको कच्चा चबा जाए, मगर कुछ कुछ वो इससे खौफजदा भी थी जो सद्दो सपाट नजरों से देख रहा था। तमीज़ के घर भूल आओ चलने की, वो इसे घूरती बोली, जिसके चेहरे पर बला की सख्ती थी जो शायद हमेशा ही रहती थी। शामी ने कुछ हैरानी और नफरत से इसकी तरफ देखा। दिल तो कि इस बदतमीजी बस 5 फुट कुछ इंच की लड़की के मुंह पर थप्पड़ दे मारे, मगर पब्लिक प्लेस पर वो कोई हंगामा नहीं चाहता था। तभी आदत के बरखिलाफ इसने खामोशी से निकलना चाहा, मगर हरम ने निकलने नहीं दिया। इडियट, भागे कहाँ जा रहे हो? इस दिन तो बहुत बोल रहे थे और मेरे चाचू के आते दुम दबाकर भाग निकले। आए बड़े डीएसपी, डरपोक डीएसपी, और मुझे भी जवाब दिए बगैर भाग रहे हो। देख रहे हो रैबिट, ऐसे भी कोई पुलिस वाला होता है, बुज़दिल कहीं का। बीबी ने ना जितनी देर तक अपनी छितर परेड नहीं करानी, बीबी ने सुकून नहीं आना। वरना खुद से बोले जा रही है, सोचे बगैर के मुकाबले इसकी बातों का कितना असर ले रहा है। वो अपनी बेवकूफ़ी नादानी में शेर के मुंह में हाथ डाल चुकी थी। इर्द गिर्द के लोग भी इनकी तरफ मतवज्जा थे। इसकी जैसी कई लड़कियां हरम की कारकर्दगी पर मुस्कुरा रही थी। शामिर के वजूद में इसके अल्फाज और बुस्तली का ताना नेज़े की मानद लग रहे थे। वो जख्मी नज़रों से इसे देख रहा था, जबकि अब हरम को इससे खौफ आने लगा। वह इसके पास से हट जाना चाहती थी कि शामिर के लोहे जैसे हाथों में इसका नाजुक हाथ काम के। तुम्हारी इस बकवास का जवाब बहुत तकलीफ दे होगा हरम खान। शामिर कभी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता। इसने एक झटके से इसकी कलाई छोड़ी और बाहर निकल गया। जाहिल गवार, वो नम आंखों से अपनी कलाई से लगाने लगी। कलाई में इसकी फलादी उंगलियों के निशान पड़े थे। मोटे मोटे आंसू गाल पर फिसल गए। वो आंसू रगड़ती बाहर निकली। अकल तो बस इतनी थी कि ये भी नहीं सोचा कि सच नबी को इसका नाम कैसे पता। चलो फिर ऐसे अक्ल दे नाली चांद चढ़न के फिर यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन डे था और सियासी लीडर्स की इस फंक्शन में शमूलियत के बायस सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। इसने ये तमाम काम सब्दा के ज़िम्मे लगाया। सब्दा, मुझे ज़ुबैर बाजवा से मिलना, तुम सिक्योरिटी कंट्रोल कर लेना। इसने फ़ोन पर इसे इतला दी। जिसने यस सर कहा तो शामीर ने फ़ोन बंद कर दिया। इसकी ज़ुबैर बाजवा से मीटिंग 4 बजे थी, जबकि अभी 1 बजा था। शेरोज़ और शानज़े भी घर पर थे। फंक्शन की वजह से इन दोनों ने शाम 6 बजे तक निकलना था। अम्मा किचन में थी तो वो खामोशी से स्टडी में आ गया। कुछ केस के बारे में भी उलझा हुआ था, कुछ रज़ा खान की चहीती भतीजे ने भी दिमाग ख़राब किया हुआ था। वो नफरत से इस लड़की के बारे में सोच कर रह गया। इसने एक फ़ाइल उठाई और अपनी चेयर की जानिब आ गया, जहाँ टेबल पर पहले से एक फ़ाइल मौजूद थी। इसे याद है कल ये फ़ाइल सब्दा ने सी दी थी। वो जानता था खाना उसके एक एक बंदे के बारे में डिटेल इस फ़ाइल में मौजूद है, मगर अब तक इसने इस फ़ाइल को नहीं खोला। वो खोलना ही नहीं चाहता था। जब जब रज़ा खान का अक्स इसकी जहन की स्क्रीन पर ऊपर था, वो जब जब वो इन्हें अपने मुकाबिल पाता, वो अपना आप किसी भड़कती आग में जलता महसूस करता। गुजरे दिनों की तलखियाँ आज भी इसके लहजे में घुली हुई थी। वो रज़ा खान को ख़त्म कर देना चाहता था। बाज़ुका तो दिल करता एक ही बार शूट करके अपने सारे बदले दे दे, मगर एक बार की मौत रज़ा खान को वो तकलीफ नहीं दे सकती जो इतनी सी उम्र में इसने सही थी। जब से रज़ा खान को मुकाबिल देखा था, एक आग सी सीने में भड़क उठी थी। वो फाइल को घूरता जा रहा था कि दरवाज़ा बजा। शान से अम्मा शहरोज़ अंदर दाखिल हुए। शानज़े के हाथ में ट्रे थी
जिसमें कोई मीठी चीज़ थी। लाला टेस्ट करें, मैंने फ़र्स्ट टाइम मेक की है। वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। शामिर ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से ट्रे ले ली जिसमें शाही टुकड़े खूबसूरती से सजे हुए थे। कुछ देर पहले की तलखी इसके चेहरे से गायब थी। लाला मत खाइएगा, डॉक्टर का खर्चा पड़ेगा फजूल में, शेररोज़ अपनी कटोरी से इंसाफ करता हुआ बोला। उफ खुदा, कितने घुन्ने मीसने हो लाला, आप तीसरी कटोरी खा रहे हो फिर भी बुराई किए जा रहे हो। शांति ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। सही कह रही है शांति, शेरोज़ तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तारीफ करो, नहीं करनी तो मुंह बंद रखो, इसकी बुराई नहीं करते। अम्मा ने इसे सख्ती से कहा तो मुंह बस होकर रह गया, जबकि शांति फूले नहीं समाई थी। आज फिर से इसने शेरोज़ को डांट पड़वाई थी। वाह भाई ज़बरदस्त। शाबी ने एक चम्मच मुंह में डालकर मोहब्बत से शांति को देखा। मुझे नहीं पता था मेरी जे इतने मज़े का खाना बनाती है, इनाम बनता है तुम्हारा। इसने कहते साथ ही 1000 का नोट निकाल कर शांति के हाथ में थमा दी, जो मारे खुशी की उछलने लगी। शामिर मत दिया करो इसी पैसे, बहुत फजूल खर्च करती है, अम्मा ने इसे टोका। कुछ नहीं होता अम्मा, ये सब इसी का तो है। इसकी मोहब्बत लुटाती नजरें शांति पर थी, जो शेरोज़ को नोट दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी। वाह लाला वाह, मतलब कितने बेईमान है आप, मुझ पर तो ना लुटाए कभी 1000 के नोट। वो कमर पर हाथ रखे फुल लड़ाई के मूड में था, जबकि शामिर इसके अंदाज पर हंसती और अम्मा भी। शेरोज़ से दुख भी वैसे बड़े बड़े है यार, तूने कभी कोई ऐसा काम किया भी तो नहीं। ओए हुए, शिरोज़ी बेइज्जती होगी। जी लाला, आप सर पर दुपट्टा लेकर अम्मा के साथ काम में मदद करवाएं, फिर लाला से पैसे ले लिया करें। शांति हंस हंस कर दूरी हो रही थी। जे जे पे तुमने मुझे मासी समझा क्या? इसने इसकी पोनी खींचते घूरते हुए पकड़ी और इसका अच्छा भला नाम बिगाड़ दिया। उफ लाला, अच्छा सॉरी। इसने जल्दी से कान पकड़े। इसका अंदाज इतना मासूम था कि शेरोज़ को बेसाहते इस पर प्यार, और यही हाल अम्मा शामिर का भी हुआ। क्या पहन रही हो तुम? वनीसे की आवाज़ एयरपीस से आ रही थी, जबकि वार्डरोब खोले खड़ी थी। नहीं समझ आ रहा मुझे, इसने मुंह बसोरा। अभी परसों ही तो शॉपिंग किया तुमने। हाँ की तो थी, मगर अब वो सब बुरा लग रहा है। वो बेड पर बैठ गई। खैर तुम्हारा तो यही काम है, मैं तैयार हो रही हूँ, तुम और फैजान मुझे पिक कर लेना, वनीसे ने कहते साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। जबकि वो तो रो देने को होगी। क्या हुआ मेरी चंदा को, ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठा? जरीना जो भी इसके रूम में आई थी, इसे ऐसे बैठा देखकर रोने की वजह पूछने लगी। मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहनूं? वो सूसू करते हुए बोली। अभी तो शॉपिंग किया आपने? वो इसकी वार्डरोब देखते हुए बोली, जिसमें इतने ड्रेसेस मौजूद थे। नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ सबसे अलग, कुछ ऐसा कि सब देखते रह जाए। वो मुंह बसोड़ते हुए अपनी ख्वाहिश बता रही थी। जरीना इसके ज़बरदस्त ख्याल सुनकर हैरान रह गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे रूम में आओ फिर। वो इनके साथ इनके रूम में चली गई। जरीना ने उनकी देना, चाची ये मुझसे नहीं संभाली जाएगी। और हांसी होगी। चुप करो बस। इन्होंने इसे डपटा और इसके बाल बनाने लगी। इस वक्त वो लेमन रेशमी साड़ी में अपने रेशमी वजूद की तबाहकारियों समेत आफत लग रही थी। ब्लड रेड लिपस्टिक, होंठों को सूरत कली के पति का पत्ती का शुबा दे रही थी। कानों में बड़े बड़े अवेजे, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, लेमन कलर की पेंसिल हिल। वो नाकाबिले बयान सी लग रही थी। जरीना इसे तैयार करके खुद ही से खौफ खा रही थी, तभी बार बार नजर उतार रही थी। इसने भी घर में देखा, इसे देखता ही रह गया। फैजान का तो मुंह ही खुल गया, जबकि वो खिलखिला रही थी कि जैसा वो चाहती थी वैसा ही हो रहा था। वो और फैजान बनीज़े को पिक करते यूँ नहीं पहुँच गए। फनीज़े अपने मखसूस हुलिये में हुस्न का शिकार लग रही थी। डार्क ग्रीन पैंट पर वाइट शर्ट और डार्क ग्रीन कोट में वो बाकमाल लग रही थी। चेहरे पर किया गया मेकअप और भी दिलकशी बढ़ा रहा था। लुक डिफरेंट। पूरी महफिल से सताइशी फिक्र सुनकर इसने अरशद से भी वही अल्फाज तो तुकता दी। मुंह बनाकर वो साइड पर हो गई, जबकि वनीज़े सब समझते हुए हंसने लगे। क्या हुआ? वह हैरान हुआ। कुछ नहीं, तुम अपना काम जारी रखो, वनीज़े जूस का गिलास लबों से लगाती हुई बोली। स्टूडेंट्स को इनके इनामात दिए जा रहे थे। बड़ी बड़ी सियासी हस्तियाँ इस फंक्शन पर मौजूद थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी खूब थी। इनामात का तवील सिलसिला ख़त्म होने के बाद सबको डिनर दिया गया। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी कि नज़र सामने खड़े शामिर पर गई, जो डिनर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाय मेरा फिर इन्होंने कॉन्वोकेशन देख के मैंने अपना कॉन्वोकेशन याद आ गया, जिन्हें मैं अटेंड नहीं कर सकी। चलो कोई नहीं, होता चलता दुनिया। वो सर शहरोज़ और साथ में एक दो प्रोफेसर थे, इनके साथ था। ये भला यहाँ क्या करे? वो इसे देखकर सोचती रह गई, और जब बाकी पुलिस एहलकारों पर नजर गई तो इसे सब समझ में आ गया। यहाँ सिक्योरिटी की वजह से मौजूद था, जबकि हकीकत तो ये थी कि शेरोज़ ज़बरदस्ती से अपने साथ लाए थे कि ज़ुबैर साहब ने मीटिंग कल पर डाल दी थी। जानते हो अरशद, ये वही शख्स है जिसकी वजह से मैं तुम लोगों से न मिल सकी। इनका सारा ग्रुप तकरीबन खड़ा था। इसके इशारे पर सब इसकी तरफ मतवजा हुए, जबकि फैजान की नज़र तो जैसे किसी मंजर पर हट नहीं रही थी। शानजे पीच स्टाइलिश शर्ट पजामे में बहुत प्यारी और क्यूट सी लग रही थी। ओ पहले बताती, मैं करता हूँ इसका दिमाग दुरुस्त। अरशद गुस्से से बोला। नहीं अरशद, वो पुलिस वाला है। उफ फरम, तुम इनोसेंट हो, मगर तुम मुझे नहीं जानती। मेरे डैडी के आगे पुलिस वाले दुम हिलाते फिरते हैं। वो सियासतदान मिर्ज़ा का बेटा था, गरूर से बोला। और वैसे भी इनका काम हमारी खिदमत करना, ज़रा इनकी औकात याद दिला दो। मेरे साथ चलो तुम भी। वो उसे घसीटता हुआ ग्रुप से निकाल रहा है। वो खुद भी इस मगरूर पुलिस वाले का दिमाग ठिकाने लगाना चाहती थी। मन लगता अरशद दी ना हड्डी कूलरी कोट खाना से। अरशद ने इसके कान में कुछ कहा, जिस पर सर हिलाती हुई आई आगे बढ़ गई, जबकि अब वो शामिर अकेला खड़ा था। हाथ में जूस का ग्लास था। वो तेज तेज चलती जानबूझ के इससे टकराई। जूस सारा इन दोनों के कपड़ों को ख़राब कर गया। अंधी हो तुम? शामिर से खाने को दौड़ा, जिसने इतने हल्के रंग की साड़ी डाली हुई थी कि जूस गिरने की वजह से इसका वजूद साफ वाज़ेह हो रहा था। शामिर को इसका हुलिया देखकर मजीद तब चढ़ गई, जबकि मुकाबले की बेनियाजी अपने होशरुबा हुस्न पर कमाल की थी।
तुम अंधे हो? जब तुम्हें एक लड़की आती हुई नजर आ रही तो साइड पे नहीं हो सकते थे? वो अरशद की पढ़ाई भी बातें बोल रही थी। तमीज़ से बात करो। शामिर थाड़ा तो तकरीबन लोग इनकी तरफ मतवज्जो हो गए। क्यों चीख रहे हो भाई? पुलिस वालों को तो आवाम की खिदमत करनी चाहिए। कालबत तुम हमारी खिदमत में हाजिर हुए और खिदमतकार ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते। अरशद ने हित्ता कमेज लहजे में इतने बाइज़्ज़त शोबे का तज्जिया किया कि शामिर का खून खौल उठा। इसने अरशद का वही हाथ जिसने इसके कंधे पर फैलाया था पकड़ कर मोड़ा और मारे तैश के वो भी इसके हाथ की हड्डी तोड़ता कि सफदर दौड़ कर इस तक पहुंचा। शेरोज भी दूर से कार्रवाई देख चुका था, इनकी तरफ दौड़ा। सर सर रहने दे प्लीज़, ये मौका नहीं है, बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। सफदर ने इसके हाथ से अरशद का हाथ आज़ाद किया। अरशद कुछ खौफसदा सा हो गया, मगर सफदर की बात सुनकर इसका हौसला बुलंद हुआ। हरमदम सादे इसकी सुर्ख आंखों को देख रही थी जो इसे घूर रहा था। लाला घर चलते। शेरोज ने इसका हाथ थाम लिया, जो मारे गुस्से के कांप रहा था। शांसे को बुलाओ। जी आप चलें। सफदर लाला के साथ रहो। इसने सफदर के कान में हदायत दी और अरशद को घूरा जो अपनी जान में कड़ रहा था, जैसे शामिर इसके बाप के असर रसूख से खाइफ होकर यहाँ से निकला। मैं नीचे लबों पर मुस्कुराहट ली शेरोज खान को दूर जाता देखती रही। हेलो सारे ने नतीना तेरे नजर गाड़ियाँ हुई हैं। सफदर मुझे वो लड़का चाहिए, अभी के अभी, वो बाबाज बुलंद चिल्लाया। यस सर। वो जानता था शामिर से दुश्मनी लगाना खतरे से खाली नहीं था, फिर चाहे वो अरशद मिर्जा सियासी लीडर का बेटा क्यों ना हो। और साथ में वो लड़की भी, जैसे मुठ्ठियाँ भेंच के जैसे जब्त की इंतहाओं पर था। जैसा हुक्म सर। वो इस वक्त शाह पैलेस में था। शहरोज की हज़ार जिद करने पर भी वो इसके साथ घर नहीं गया। जब भी इसका जहन मुंतशिर होता वो शाह पैलेस को उजाड़ देता। वो यहाँ मौजूद चीज़ों पर गुस्सा निकाल के इसके हिसाब कुछ ढीले पड़ते, वरना न जाने वो क्या करता। सफदर इसके हुक्म पर अमल करने के लिए फ़ौरन बाहर की जानिब दौड़ा। नहीं नहीं हरम खान नहीं। इसने आवाज़ उठाकर दीवार पर दे मारा। खामोशी से कांच के टूटने की आवाज़ खौफतारी कर रही थी। तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया तुमने। तुम्हारे चाचा ने भी बहुत गलत किया था, अब जब्त नहीं करेगा। वो एक एक चीज़ को उठा उठा कर पटक रहा था। कुछ ही देर में लाउंज जड़ बेअन लग रहा था, कुछ कांच के जरिए इसके हाथ को भी जख्मी करके। अब बताऊंगा मैं तुम्हें भी और तुम्हारे चाचा को भी कि शामिर खान आखिर है कौन। वो सोफे पर टांग रख के बैठ गया। सबसे मुठ्ठियाँ भींच रखी थी। चलो हुन आराम है तेन हरम बीबी। इसका वजूद पत्ते की मानित तरस रहा था। जहन की स्क्रीन पर सुर्ख दो आंखें इसे खौफसदा करी थी। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी क्योंकि अभी इसे रोना आ रहा था। न जाने कि फैजान और वनीसे भी अंदर ही थे, जबकि वो पार्किंग में खड़ी गाड़ी का डोर खोल रही थी। तुम इतनी जल्दी जा रही हो? चलो हैंग आउट करते हैं। अरशद ने नरमी से इसके बाजू पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, जबकि हरम को इसका अंदाज बहुत बुरा लगा। हटो यहाँ से। वो गुस्से से बोली और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। खौफ से बुरा हाल था। फुल स्पीड में गाड़ी आगे भगाने लगी, जबकि अरशद की सोच भरी नजरें इस पर थी। वो पलट कर दोबारा यूनी में जाने लगा कि किसी ने इसके सर पर कोई भारी चीज़ मारी और होशो हवास से बेगाना हो गया। गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी, जबकि अपनी इस गलती की वजह से वहशत में घिरी थी कि अचानक गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ रुकी। इसने ब्रेक लगाई, गाड़ी से एक नकाबपोश निकला और इसकी तरफ बढ़ा। वो भाग जाना चाहती थी, मगर इसका वजूद खौफ से शल हो गया। इसे अपनी नाक पर एक बदबूदार कपड़ा महसूस हुआ और वहीं झूल गई। चलो बीबी हुन जाकर बदले लबो दो। अभी तक बच्चे नहीं आए रज़ा। जरीना परेशान सी इधर चक्कर लगा रही थी। पिछले कुछ दिनों से रज़ा साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो पूछ पूछ कर हार गई, मगर वो थे कि मुंह बांधे पड़े थे। आ जाएंगे फैजान साथ ही किया। मैंने कहा सदा आवाज़ में बोले। नहीं मुझे परेशानी हो रही है। वो दिल में उठते हौल की वजह नहीं जान पा रही थी। लो आगे बच्चे, ख्वाम का परेशान हो रही थी आप। बाहर से आती फैजान की आवाज़ पर रज़ा साहब बोले। जरीना एक लम्हे में बाहर की तरफ दौड़ी। हरम कहाँ है फैजान? इन्होंने फैजान को अकेले देखा तो दिल में दोबारा वसवसे से उठने लगे। सच्ची वो तो बहुत पहले निकल गई थी। फैजान हैरान हुआ, जबकि जरीना ने दिल थाम लिया। फैजान वो घर नहीं आई। इनकी आंखों से आंसू रवा होने लगे। तुम इसके साथ नहीं थे? वो तुम्हारे साथ गई थी, तुम कैसे इससे लापरवाह हो सकते हो? इनकी आवाज़ सुनकर बाकी घर के अफराद भी बाहर आ गए। चची वो वनीसे के साथ होगी, मैं दोबारा चेक करता हूँ। वो गाड़ी की चाबी टेबल से उठाता बाहर की तरफ दौड़ा। रुको फैजान, मैं भी चलूँगा। रज़ा साहब भी इसके साथ हो लिए, जबकि जरीना का रो रो कर बुरा हाल था। इसे जब होश आया तो सर बहुत भारी हो रहा था। इसे अपने इर्द गिर्द तारीकी सी महसूस हुई। छोटे से पीले बल्ब की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी। इसने इर्द गिर्द देखा, अजीब सा कमरा था। वो एक लम्हे में उठ खड़ी हुई। इसका पूरा वजूद इसके साथ हुए इस वाक़े पर कांप रहा था। इसने चेहरा मोड़ कर इर्द गिर्द देखा। सामने शीशे की दीवार से इस बार जो मंजर नजर आया, इसकी आंखें खौफ से फैल गई, जबकि इन्हें सुर्ख आंखों ने इसे फिर से घूरा था। इसे अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। वो अरशद के हाथ तोड़ चुका था और इसके करिंदे अरशद को डंडों से मार रहे थे, और वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। इसे अपने हवास गायब होते महसूस हुआ। इसने पागलों की तरह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। मगर वो फिर भी पीट रही थी। आंखों से अश्कों की बरसात बह रही थी। वो अपने आपे में नहीं रही थी। इसके हाथ जख्मी होने लगे थे। खून की बूंदें दरवाजे से टपक रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। शामी से घसीटता हुआ शाह पैलेस की तरफ चलने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, वो चिल्लाई, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसने इसे लाउंज के सोफे पर लापट का। पूरे लाउंज में कांच के टुकड़े पड़े थे। सफदर, इसकी गरजदार आवाज़ उभरी। जी सर। वो बोतल की जिनकी तरह हाजिर था। इस हराम खोर को इसके घर फेंक और किसी मौलवी को भी लेते आना। सिर्फ 15 मिनट में तुम मुझे यहाँ मिलो। जी सर। वो हरम पर अफसोस भरी नज़र डालकर पलट गया, जबकि वो सोफे पर सुकड़ी सिमटी खौफजदा नज़रों से इसे देखने लगी। मौलवी तक ही करना, नकाब पढ़वाना? मेरा काम तुम लोगों की खिदमत करना, क्यों है? ऐसा ही है ना? वो इसके सामने चेयर पर टिकते हुए गुर रहा है। नहीं। वो दिल हार कर रोने लगे। अरे अरे, अब भी नहीं, बात के लिए बचा कर रखो इन आंसू को। वो अपने पोरों पर इसके आंसू चुनता है कि हरम ने झटके से इसके हाथ को खुद से दूर किया।
वो तिल लाती हुई नज़रों से देखने लगा, फिर संभल कर बोला, ये सारी अक्कड़ मेरे एक थप्पड़ की मार है। वो सर्द आंखों से इसके गुलाबी गालों पर फिसलते आंसू को देखते हुए बोला, तुम इंतहाई नीच किस्म के इंसान हो, मेरे चाचू छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो चिल्लाई, इस हराम खोर का नाम मत लेना मेरे सामने। वो चील की तरह इस पर झपटा। वो इसकी नाजुक गर्दन पर पूरा दबाव डाल दिया कि इसकी आंखें फैल के ओविड की धात मारने लगी। सर, सब्तर की पुकार पर पीछे हटा, जबकि हरम का खांस खांस कर बुरा हाल था। रज़ा साहब और फैजान इसे पूरी यूनी में ढूंढ चुके थे, मगर वो होती तो मिलती। रज़ा साहब बेदम से होकर सोफे पर ठहर गई। इसकी गुमशुदगी दिल दहला रही थी। वनीसे भी परेशानी से बाकी सब दोस्तों से इसके मुतल्लिक पता कर रही थी, मगर सबने लाइलमी का इजहार किया। ज़रीना ने रो रो कर अपनी तबीयत बिगाड़ ली। तभी घर में आग की तरह ये अफवाह फैल चुकी थी। असद साहब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला करते बाहर निकले। उनके पीछे फैजान भी था, जबकि ताइमा ज़रीना को संभाल रही थी। अजीब व गरीब सूरत हाल थी, जबकि रज़ा साहब को आज शिद्दत से अपनी की गई गलतियाँ याद आ रही थी। इनके साथ हो लिए रिपोर्ट दर्ज कराने, मगर वो हिम्मत बांधते हुए इनके साथ हो लिए रिपोर्ट दर्ज कराने। चलो जाके कराओ रिपोर्टां दर्ज। सप्ते ने इस भूखे शेर को सख्ती से जकड़ कर इस लड़की से दूर किया जो पूरी तरह सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सप्ते ने इस भूखे शेर को सख्ती से जकड़ कर इस लड़की से दूर किया जो बुरी तरह खौफजदा थी। इसका कत्ल करके जालिम तो कुछ तो मेरे वजूद में दहकते कोयलों पर ओस पड़े। छोड़ो मुझे, बहुत मान है इसे इस पर। चेहरा सुर्ख, जबकि माथे की रगें के फटने को करीब थी। हरम ऊंची आवाज़ में रोने लगी, जबकि एक बार फिर बफरा। इसका ज़हन सप्ते ने मौलवी की तरफ लगाया ताकि कुछ तो वो इस नाजुक लड़की की जान पर। यार ये की चल रही है। सर प्लीज़, मौलवी आ गया। इसका ज़हन सप्ते ने मौलवी की तरफ लगाया ताकि कुछ तो वो इस नाजुक लड़की की जान पर तरस खाए, मगर अब ये नामुमकिन था। मौलवी का नाम सुनकर वो तन फन करता वहाँ से निकला, जबकि हरम की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो भी कुछ भी देखे बगैर साड़ी संभालती वहाँ से भागने लगी, मगर अफसोस कि इसके पहुँचने से पहले वो जालिम शख्स लाउंज के दरवाजे बंद कर चुका था, जबकि हरम ने दरवाजे पूरी तरह पीट डाले। इसीलिए कहते कुड़ियां ने बिला वजह हर किसी ने पंगे नहीं लाने चाहिए। खोलो प्लीज़, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें, प्लीज़ सॉरी। वो रोते हुए बोले जा रही थी, मगर दूसरी तरफ इसकी आवाज़ को कान पर भी नहीं धरा। और जब दरवाज़ा पीटते पीटते इसकी आवाज़ बैठ गई तो वह ज़मीन पर बैठ कर रज़ा साहब के बारे में सोचने लगी। वो कितने परेशान हो गए। अब तो आंसू भी थम गए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा एक झटके से खुलने पर इसकी कमर में ज़ोर से लगा। शामी ने नोटिस लिए बगैर इसको उंगली से सोफे पर बैठने का इशारा किया। इसके पीछे मौलवी 2-3 मर्द और इनके अलावा इसका चमचा सफ्तर भी था। इस वक्त ये बात वही जानती थी कि इतने आदमियों को देखकर इसको कितना खौफ महसूस हो रहा था। अब इनसे दूर होने लगी, जबकि वो सब निगाहें झुकाए अंदर दाखिल हुए सोफों पर टिक के। इन सबकी नज़र नीची थी, जबकि शामिर खा जाने वाली नज़रों से इसे देख रहा था, जो फक चेहरे से खड़ी थी। इधर आओ, शामिर ने अपनी तरफ आने का इशारा किया, जबकि ज़ोर ज़ोर से नबी में गर्दन हिलाने लगे। मगर मुकाबिल का टेम्पर इतना ही नहीं था कि वो चंद लम्हे मजीद इंतजार करता। वो 2 कदम चलकर इस तक पहुंचा। छोड़ो मुझे, खड़ूस बददिमाग इंसान, न जाने मेरे पीछे क्यों पड़ गए। जो तुम चाहते मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारी नापाक इरादे, छोड़ो मुझे। हेल्प हेल्प। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती इसके सीने पर मुक्के बरसार थी, जबकि मुकाबिल का सब्र हद से सवा हो गया। इसने बिला लिहाज के अपने भारी हाथ के ज़ोरदार 2 चांटे हरम के नर्म नाजुक कोमल रुखसार पर जड़ दी, जिससे अचानक इसका मुंह बंद हुआ। ये मत समझना कि मैं कोई तुम्हारे इस निकम्मे हुस्न का दीवाना होकर तुमसे निकाह करूँ। दर हकीकत तुम सिर्फ बदलाओ, इससे ज़्यादा नहीं। जिस दिन मेरा बदला पूरा हो जाएगा, इस दिन खुद तुम्हें तलाक देकर काम तमाम करूँगा। और ये तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो, तुम्हारी कैंची की तरह चलती ज़ुबान भी काट कर रैदा रख दूँगा। अब अगर एक लफ्ज़ और भी बोला तो निकाह शराफत से करो, वरना मुझे तुम्हें निकाह के बगैर रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि नापाकी से मुझे घिन आती है। अगला लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से मैं सिर्फ कबूला सुनना पसंद करूँगा। इसके कान के करीब अपने जहन निकाल कर वो इसको सुन कर चुका था। वो इसकी बातें सुनकर दिमागी तौर पर सुन हो चुकी थी। कैसा इंतकाम, कैसा बदला, और फिर तलाक। इसे घसीटता वो मौलवी के सामने ले गया। शुरू करें। इसने इसे अपने साथ बिठाकर मौलवी को कहा, जिसने बस एक नज़र हरम को देखा, जिसका हुलिया खासा बेतरतीब था, साड़ी भी ठलक रही थी। शामिर ने बमुश्किल मौलवी की एक निगाह को हजम किया, उसको खींचकर अपनी पीठ के पीछे किया। मौलवी ने सटपटाकर निकाह शुरू किया। हेलो हाले बीबी रखना नहीं, फिर भी ना शामिर साहब की गैरत कैसी ललकार रही। मौलवी ने देखो, मौलवी कैसी आँखा सेक रहा है। हालांकि वो कहना चाहता था कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता, वो जरा जेने बैठा करके रहेगा, मगर हिम्मत न बन पड़ी और जल्दी जल्दी निकाह पढ़ाकर इसने इस जल्लाद से पुलिस वाले से अपनी जान छुड़ाई। मगर इस जल्लाद के पीछे बेहाल बैठी परी पर वो चारों मर्दी अफसोस कर रहे थे। सफदर इन सबको बाहर लेकर, जबकि शामिर सीधा हो बैठा। चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी, मगर बार रौनक नहीं, खासी तंज भरी। अजीब होती है तुम लड़कियां भी, बिल्कुल बेकार, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। कोई भी मुंह उठाकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। स्ट्रेंज, तुम्हें 3 बार के कबूल है कहने ने मुझे अच्छे से अंदाज़ा करा दिया कि तुम भी इन्हीं में शुमार होती हो। बुज़दिल। वो सुकून से इसकी फटी फटी आंखों में देख रहा था, जिसकी करीम की तरह मुलायम चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशान छपे थे। खैर, अब तुम मेरी बीवी हो। वो कुछ ना बोली तो वो फिर से बोलना शुरू हुआ, मगर चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट, ऊपर से मुस्कुराहट में छुपा तंज। वो इस अजीबोगरीब इंसान को देख कर रह गई। मगर तब तक जब तक मैं चाहूँ। और ये जो आज तुमने लिबास से इब्तन किया था,
وہ پوری طرح اس کی طرف مڑا تو ہڑبڑا کر اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرنے لگی۔ شامر کو غصہ کیا تب اسے کوئی ہچکچاہٹ یا شرم نہیں ہے جب وہ ہزاروں مردوں کے سامنے یوں ہی دعوت کا سامان بنی ہوئی تھی، اپنے محرم کے سامنے اس گھٹیا لباس میں چھپنا چاہ رہی تھی، اور اسی غصے میں کچھ بھی سوچے بغیر اس نے وہی پلو اس کی جگہ سے زور سے کھینچا تو نیچے ساڑی کی کئی پلیٹیں تڑک گئی، جبکہ آگے سے پلو ہٹ کر اب زمین بوس تھا۔ حرم تو مانا لٹھے کی مانی سفید پڑ گئی، جبکہ اس نے کئی اور توجہ دیے بغیر اس کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہاں پارٹی میں مردوں کو لے جانے کا سامان بن کر آئی تھی، تب تمہارے اس بغیرت چاچے کی شرم و حیا، عزت اور غیرت میں جوش نہ مارا اور میرے سامنے بیٹھے ڈرامے بازی کرتی ہو۔ وہ پھنکارا تو حرم ہچکیوں سے رو دی، اس کے گالوں میں اس کی انگلیاں جیسے دھنس رہی تھی، درد سے وہ رونے لگی۔ مسئلہ کیا تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ ایسی تھی بے دھڑک، جبکہ مقابل خاصا ٹیڑھا بندہ تھا جس کی شوق مستی شرارتی فرینکنس زہر لگتی تھی، کیونکہ اس نے شوق مستی کے دور میں دن رات محنت کی، جس کے وجود سے یہ حصی اڑا لے گی۔ تمہارے باپ کا ملازم ہے جو تم لگا رکھی ہے؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ حرم کا چہرہ ہی سفید پڑ گیا۔ آپ وہ ہکلائے۔ مائنڈ اٹ، وہ تنبیہ کر کے اس سے دور ہوا۔ حرم کو بھی اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو جلدی سے جھک کر اس نے ساڑی کا پلو اٹھا کر دوبارہ سینے پر پھیلا لیا۔ چہرہ کچھ اس کے تھپڑ کے نشانوں کچھ شرم سے سرخ ہو گیا۔ شامر نے بیزاریت سے منظر دیکھا۔ ملاؤ اس گھٹیا انسان کو فون۔ اس نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا۔ حرم ناسمجھی سے اس کی صورت تکتی رہی۔ اپنے باپ کو ملاؤ فون اور بتاؤ کہ تم جان بوجھ کر گھر سے بھاگی تھی کیونکہ تمہیں میں پسند تھا اور تم کل صبح گھر آ جاؤ گی میرے ساتھ یہ رات گزار کر۔ نہیں۔ ایک بار پھر سے اس کٹھور کی بات سن کر وہ رونے لگی، جب تو مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور جھک کر اس کا سیل جو زمین پر پڑا تھا اٹھا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ملاؤ نمبر۔ نہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اتنی بڑی بات ہی برداشت کر سکیں گے، انہیں کچھ ہو جائے گا۔ وہ ہچکیاں لیتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگی۔ وہ پہلے تو اس کے امیر پکارنے پر چونکا، مگر اس بات کو اوائڈ کر کے اس نے دوسری بات کو فوکس کیا اور جھٹکے سے اس کے بال پکڑ کر تقریباً جھنجھوڑ دیا۔ میری پیاری بیوی، آج آخری اور پہلی بار یہ بات بتا رہا ہوں، میری بات سے انکار کبھی مت کرنا ورنہ تمہیں شوٹ کرنے کا مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ سے چبا کر بولا، جبکہ حرم بے اوسان رو رہی تھی۔ کم آن ڈارلنگ، ملاؤ نمبر سسر کو۔ میں چاہتا ہوں وہ سالہ جلد از جلد مرے اور تمہاری جان مجھ سے چھوٹے، رائٹ؟ تم بھی یہی چاہتی ہو نا؟ آئی نو۔ پھر ملاؤ نمبر۔ اب کہ وہ زور سے چیخا، اور جب اس کے چیخنے کا بھی حرم پر اثر نہ ہوا تو اس نے آؤ دیکھا نا تو اپنی گن ہولڈر سے گن باہر نکالی اور حرم کی گن پٹی پر رکھ دی، اور یہی لمحہ تھا حرم کا خون خشک ہو گیا۔ پھیکی پلکوں کی باڑ میں چھپی خوفزدہ آنکھیں شامر کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں لاتی ہوں، زبان کو لبوں سے تر کر کے اس نے کانپتی انگلیوں سے نمبر ملایا۔ وہ بزدل تھی، جانتی تھی شاید مقابل بھی بات سمجھ چکا تھا، تبھی اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ بیل جا رہی تھی جبکہ شامر نے موبائل جھپٹ کر اسپیکر پر ڈال دیا۔ میری جان، میرا بچہ، حرم کہاں پر ہو تم؟ ان کی آواز میں تڑپ تھی۔ حرم کی جہاں سسکیاں بند کی وہیں شامر کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ آواز اس میں موجود تڑپ، وہ سرخ آنکھوں کو حرم پر گاڑے بیٹھا تھا۔ میں حرم سے کچھ بولا نہ کیا تو شامر نے کال کاٹ دی۔ یہ سب اس کی بھی برداشت سے باہر تھا، نہ جانے کیا تھا اس کے اندر چھپا ہوا کہ اس وقت ان کی تڑپ حرم کے لیے برداشت نہ کر سکا۔ حرم چہرہ پہ رونے لگی، جبکہ وہ جگہ سے اٹھ کر بے چینی سے ادھر چلنے لگا۔ حرم کا فون مسلسل بج رہا تھا، جس کو اس نے کچھ دیر تو برداشت کیا، پھر اٹھا کر زمین پر کھینچ کر مارا۔ فون 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر وہیں حرم کی بھی سٹی گم ہوگی۔ اس سے پہلے وہ آگے کوئی کارروائی کرتا، اس کا سیل بچنے لگا۔ اس نے سکرین پر صفدر کا نمبر دیکھ کر کال اٹینڈ کیا، اور اس کے علاوہ شہروز اماں کی بھی کئی کالیں تھیں جس نے اٹھائی نہیں تھی۔ ہاں بولو سر، رضا صاحب رپورٹ درج کروانے آئے ہیں، صفدر نے اسے اطلاع دی۔ تو اس کے چہرے کے زاویے میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اسے لگا آج ضرور اپنا غصہ برداشت کرتے کرتے اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ میں آتا ہوں، تب تک رپورٹ نہ کٹے۔ اس نے آرڈر دے کر فون بند کر دیا اور حرم کی طرف دیکھا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ اسے اس ڈرامے بازی سے شدید اکتاہٹ ہوئی، اسے ہرگز بھی رونا دھونا پسند نہیں تھا۔ وہ یہ بھی اس حد تک کہ یہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے حرم کو کس طرح ٹریٹ کرنا، کم از کم ایک آج کی رات تو وہ اس کے لیے یادگار بنا دینا چاہتا تھا۔ جب تک میں آؤں ان آنسوں کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ رات میں ساتھ گزارنے پر تمہاری مدد کریں گے۔ مزید تمہیں رونے کی بالکل اجازت نہیں۔ اس کے قریب چھپ کر اس نے پوری اسرار آواز میں کہا، چہرے پر ہلکی سی بھی نرمی نہیں تھی۔ حرم بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جانے دے، وہ بولی تو شامر نے نفی کی اب بھی نہیں، جب میں چاہوں گا تب۔ سکینہ، اس کو کہہ کر شامر نے ایک ہانک لگائی اور سکینہ پل میں اس تک پہنچی۔ جی صاحب، اس نے کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ یہاں کھڑی رہو، میڈم کے پاس ہلنا مت، اور یہ روئیں تو انہیں کھانا پانی مت دینا، پہلے میں پوری رات نہ ہوں، اس نے سکون سے کہا۔ حرم کی جانی سے عجیب و غریب انسان کے ساتھ چند پل گزار کر ہی سوکھنے لگی تھی۔ واقعی جن پہ گیا، چل بھی تو لیلا بدلے، تو اندر کلو لیلا انتقام، اندر ہن انتقام جا گیا جینے دا۔ شہروز، پتہ کیا کہاں وہ؟ میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں بیٹے، اماں بے چینی سے بولی تو شہروز نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ کیا کرتا؟ آدھی رات ہونے کو آئی تھی مگر شامر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاہ پیلس کے بارے میں گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صفدر کا بھی موبائل بند تھا۔ آ جائیں گے لالا، آپ اپنے روم میں جائیں، میں جاگ رہا ہوں ان کے انتظار میں، اس کی طبیعت کے پیش نظر شہروز نے انہیں ان کے روم میں جانے کے لیے کہا۔ نہیں، جب تک وہ نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گی، وہ پریشانی سے بولی۔ اماں، آپ جانتی ہیں ان کی جاب ایسی ہے، وہ پہلے بھی راتوں کو گھر سے باہر رہتے ہیں، آپ پریشان ہو کر اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔
शिरोज ने दोबारा सब्दर का नंबर ट्राई करते हुए इनसे कहा, तुम जानते हो वो गुस्से का कितना तेज़ है। वो रज़ा हैदर का जब से पता चला है मैं देख रही हूँ वो रातों को सोता नहीं है, बाहर लॉन में टहलता रहता है। वो कुछ गलत ना कर ले, मेरे दिल में होल उठ रहे हैं। इन्होंने अपना खदशा बयान किया तो शहरोज़ एक लम्हे के लिए देख कर रह गया। अम्मा बेगम होते जो ने गलत करना स्वीकार चुकी है। वो जानता था वो शामिर के मामले में हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और अक्सर इस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा करती थी। अम्मा लाला आएंगे तो मैं सबसे पहले आपको ही उठाऊंगा ताकि आप इनसे बदला लें मेरी नींद पर बात करने का। वो मुस्कुराया, अब आप चाहें मैं देखता हूँ। इसने इनका हाथ पकड़ कर कमरे की जाने बढ़ाया तो वो खुदा के सपुर्द जिसको करके कमरे की जाने चल दी। यार लाला नींद हराम कर दी। शेरोज ने झंझलाकर सोचा और सोफे पर धप से बैठ गया। अच्छा तू भी सोइया जाके, लाला ने तो नहीं आना आज। पुलिस स्टेशन में इसने कदम रखे तो अपने कैबिन में इन तीनों को बैठे देख इसके वजूद में गोना गो इत्मीनान सा उतरा। दबी दबी मुस्कुराहट। वो संजीदगी का तासर ले सामने जाकर टिक गया। रज़ा साहब ने इसे देखा, आंखों में बेबसी का तासर। बेटे मेरी बेटी नहीं मिल रही, वो नम लहजे में बोले तो शामिर ने खा जाने वाली नजरों से इनकी जानिब देखा। शामिर, इसने उंगली उठाकर तनबीह की। मेरा नाम शामिर है, एसपी शामिर। अगली बार याद नहीं करवाऊंगा। इसका अंदाज खासा तहकीर ले हुए था राजा साहब को। जहाँ चुपकी कुफर लगी वहीं ऐसा साहब ने सारा मामला इसके गोश गुजार किया, जबकि वो चेयर पर झूलते हुए सुकून से सब सुन रहा था। मतलब आप लोगों की बेटी भाग गई है तो पहले ये बता दें कोई आशिक। इसने जैसे जानबूझकर रजा साहब के दिल में तीर पे वस्त किया। वैसी नहीं है, वो जैसे हारे हुए लहजे में बोले। देखिए सर आप रिपोर्ट दर्ज करें, वो शाम से गायब है। फैजान भी शामिर के सर्द लहजे पर कुछ तिल मिलाया जबकि इनकी तिल मिलाहट से हज उठा रहा था। सब दर्ज करो, रिपोर्ट जब मिलेगी तो आप लोगों को इतला कर दी जाएगी। इसने लापरवाही से कर अपनी चेयर से उठ गया। वो तीनों पे भी कोई कुछ कहता कि कोई आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। कहाँ है हरम? इसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। शामी ने तेवरी चढ़ा के इसकी जाने देखा। अबान भाई, हरम अभी तक नहीं मिली। फैजान ने जल्दी से आने वाले को मुखातिब किया। तो अबान डॉक्टर एडियो के बल शामिर की जानिब घूमा। डॉक्टर अबान मिर्ज़ा। इसने शामिर से अपना तारुफ करवाया, मगर शामिर इसकी आंखों में छुपी हरम को घूरता रह गया। सर आपको रिपोर्ट लिखवा दिया, आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। शामिर का अंदाज इग्नोर करके वो बेचैनी से बोला। इसके अंदाज में तड़प थी, शदीद तड़प। मिस्टर अबान, आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना काम समझ सकता हूँ। शामिर तड़प कर बोला। मिस्टर शामिर, मुझे आप अपनी ड्यूटी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। खैर मैं आपसे मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा। वो कहकर वहाँ से बाहर निकला और कॉल पर बात करने लगा। जबकि शामिर कुछ सोच रहा था, ये कहाँ से आ गया था और कौन था। वो एक लम्हे के लिए सब समझ नहीं पा रहा था। और जैसे अबान का सेल बंद हुआ वहीं सब्दर का फ़ोन बजा और मिनिस्टर की कॉल पर इसने शामिर को मोबाइल दिया और ना चाहते हुए शामिर को हरकत में आना पड़ा, मगर ये अबान नामी बला ज़रूर शामिर की आंख में फंस गई थी। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी किस तरह का ज़रूर सहाय कीजिएगा। क्या लगता है आपको आगे क्या होएगा हरम दे नाल? जेन उदना चिमड़ गया तो हुनकी बनता होता। और क्या शामिर सही कर रहा है, मतलब अपना बदला ले रहा है, या उसको मैं तो कहनी सीधा रज़ा का गिरबान फाड़ के रज़ा को बदला लेना चाहिए था। तानू की लग रहा है बाकी आगे जाके आपको जैसे जैसे किस्तें आगे जाएंगी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा है कि कमेंट सेशन की तरफ चलते देन वीडियो को एंड करेंगे। शेख मोहिद मोइन, नाइस, थैंक यू शेख मोहिद मोइन। हमाद शाह, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अब ये नावल स्टार्ट करने लगी हूँ। मुझे आपके चैनल पर 8 से 9 माह हुए हैं और मैंने शॉर्ट सारे पढ़ लिए हैं और 2 से 3 पार्ट वाले भी सारे पढ़ लिए हैं। अब थोड़े लॉन्ग स्टार्ट करने किए हैं। मैं पहले कमेंट नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ओल्ड नावल पे भी कमेंट कर सकते हैं। मुझे मेरे छोटे भाई ने बताया कि कर सकते हैं। अगर मैं सारे नावल्स पर कमेंट किए होते तो शायद मेरा नंबर फर्स्ट होता। कोई मसला नहीं, आप अब कर लिया करें। आप मुझसे पूछ लेती, मैं आपको बता देती, कोई नहीं होता है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप सुन रही हैं, सारे पीछे से सुन रही हैं आप और हमारे साथ साथ भी सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच जलीज़े। आई लव योर वॉइस एंड योर स्टाइल। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे, आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच हमाद शाह। हमाद शाह बहुत अच्छा नावल था। फैज़ का करेक्टर अच्छा था। इस नावल की बेस थी इनोसेंट हीरोइन, लेकिन ये इतनी इनोसेंट नहीं थी। और हीरो बेस था बदतमीज़, लेकिन वो तो बहुत अच्छा था। एंड तो अच्छा निकले है ना, सारे तो बदतमीज़ ही निकला। और बीच में जब वो बिस्त होती थी तब वो इनोसेंट थी यार। थैंक यू हमाद शाह। महानूर, अमेजिंग नावल, थैंक यू महानूर। अनीस बानो, वालेकुम अस्सलाम। बाकी हमारा अल्लाह बहुत अजीम है, वो हमारे एक ऐप छुपाता है। नाइस नावल, थैंक यू। वेलकम डियर अनीस बानो। बेशक अल्लाह पाक जिसका पर्दा रखना चाहे, वो कौन है दुनिया में जिसको बेइज्जत कर सके या उसको ऐप दुनिया में दिखा सके। चौधरी जट, जी जी बहुत अच्छा था नावल, थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। चौधरी जट, नाइस नावल, थैंक यू चौधरी जट। लाविश सैलॉन, बहुत ही ज़बरदस्त था। आपकी वॉइस में तो बहुत ही मज़ा आता है सुनने में। थैंक यू वेरी मच लाविश सैलॉन। हाय हाय, लाविश सैलॉन बहुत ही आपका वही रिपीट हुआ है। थैंक यू लाविश सैलॉन। तो बिना तौफीक, अच्छा नावल था, थैंक यू दूरबीना।
الطاف احمد دس از ٹو مچ. لگتا تھا اپنی ہما کے پاس موبائل نہیں تھا، تبھی تو اپنے پڑوسن سے اتنا بڑا پورا فیملی دیکھ کے اس کی حسرت ہوا کہ اس کا بھی ہو. وہی تھے جن کو فون ہوئے انہوں کسی چیز کی ضرورت نہیں، مطلب ٹائم گزرنے کی شکایت نہیں ہوتی. صحیح کہا آپ نے بھائی، اس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، بٹ اپنے پاس موبائل ہاتھ میں آ جائے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. صحیح بات ہے، سارا دن فون میں پتہ نہیں چلتا ٹائم کی، تو سارا ٹائم بھاگ ہی جاتا. اچھا ناول تھا، خاص کر کے جب فہد اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا. دل سے فیل ہوا. فہد فرید، ہم نے جانے کتنی بار چھوٹے چھوٹے باتوں کو ہی بے غرور کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. بٹ فرید ایک بار تھوڑا سا غرور آنے پہ کیسے رو رو کے معافی مانگا تھا. ریلی فیل اٹ ریلی. بس اللہ پاک جس کو دے، جس کو اپنے قریب رکھے. اوورال ناول سچ میں کچھ سکھا کر گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کل ناول ویسٹ نہیں گیا. تھوڑا لمبا کمنٹ ہو گیا، آپ مینیج کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں. لمبے کمنٹ تو مجھے پسند ہے. الطاف احمد میں مینیج کر لیتی ہوتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اوپن مائنڈیڈ بندی ہوں. تھینک یو الطاف احمد. حماد شاہ نائس ناول یار، یہ ایاز واقعی میں بے دین تھا. اللہ ہم کو سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین. تھینک یو حماد شاہ. ہیرا رائی وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ امیزنگ ناول. عائشہ بہت امیزنگ ہے، اس کی ریسیپیز بعض آؤٹ سائڈ انڈرسٹینڈنگ. صحیح کہا آپ نے، عائشہ نے تو واقعی ایسی ریسیپیاں دسی ہیں جو ایک ہفتہ کی ایک سال بھی چل سکتی ہیں. تھینک یو ہیرا رائی. ابو بکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.